بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آنکھ ٹی وی۔ براعظم افریقہ میں بہنے والا دریائے نیل جہاں دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں اپنی منفرد شہرت رکھتا ہے، وہیں یہ دریا مصر کی معاشی اور تہذیبی حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی دریائے نیل کے وسیع و عریض احاطے پر پھیلے علاقے سے اہرام مصر کی تعمیر کا سامان کشتیوں پر لاد کر لایا جاتا تھا۔ 4000 سال قبل مسیح میں سرائے اعظم کی گشت و گیری خشک سالی کے باعث دریائے نیل کی جانب ہجرت کرنے والے مصری آثار قدیمہ اس عظیم تہذیب کا پیشہ خیمہ بنے جو آج بھی دریائے نیل کے کنارے ملتے ہیں۔ ویڈیو کے آگے جانے سے قبل آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل آنکھ ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو باقاعدگی کے ساتھ پہنچ سکے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ 6695 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے بحیرہ روم میں گرنے سے پہلے یہ سینکڑوں دیہاتوں کو سیراب کرتا ہے۔ عالمی سطح پر دریائے نیل کی ایک وجہ شہرت اس کی نیلگو پانی میں پائے جانے والے مگرمچھ ہیں، جو کہ ہزاروں سالوں سے اس دریا کا حصہ ہیں۔ دریائے نیل کے کنارے روایتی نیلے اور سفید گنبدوں والے گھروں پر مشتمل ایک گاؤں ایسا بھی ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ہر گھر میں مگرمچھ پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر گھر کے دروازے پر حنوط شدہ مگرمچھ ملتے ہیں۔ گرب سہیل نامی گاؤں اسوان ڈیم کی دوسری جانب دریا کے پار آباد ہے۔ اس گاؤں تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، براستہ زمین یا براستہ دریا۔ اگر گرب سہیل پہنچنے کے لیے بس کے راستے کو اپنایا جائے تو وہ عمارات اور گھر کے باہر مگرمچھ ہی مگرمچھ ملیں گے، حنوط شدہ ہوں یا پینٹ شدہ ہوں یا زندہ ہوں۔ یہ گاؤں دراصل نیوبیا کی تہذیب کا مرکز ہے، جو کہ مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جدید مصر سے منفرد کرتا ہے۔ نیوبیا کے باشندوں کے گھروں کے باہر اور اندر مگرمچھ کا ہونا ایک ثقافتی روایت ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مگرمچھ کو رکھنا یا حنوط شدہ مگرمچھ کو دروازوں پر لٹکانا ضروری نہیں، بلکہ یہ جتنا پرانا ہوگا اتنی ہی اس خاندان کے لیے باعث فخر ہوگا۔ گھر میں مگرمچھ پالنا جرات و شجاعت کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ مگرمچھوں کے شکار ان کی لاش کو محفوظ کرنے اور دروازوں کے اوپر لٹکانے سے اور بھی کئی معنوں کو جوڑا جاتا ہے، جیسے نظر بد سے بچانے کا طریقہ، گھر کے مالک کی ہمت و استطاعت میں بڑھوتری، اور دوسرے مگرمچھوں کو گھر سے دور بھگانے کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے۔ وہاں صرف مگرمچھ ہی ایسے جانور نہیں ہیں جنہیں گھروں کی زینت بنایا جاتا ہے، بلکہ بڑے پہاڑی کووں کو مار کر ان کی لاشوں کو چھت پر لٹکایا جاتا ہے تاکہ دوسرے بڑے کوے اور پرندے وہاں سے دور رہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پہاڑی کوے چوزوں، مرغی کے انڈوں اور کبوتروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نیوبیا تہذیب کے افراد بچھو کا شکار کر کے اسے دیواروں پر لٹکاتے ہیں تاکہ وہ ان کے گھروں میں آنے والے دوسرے بچھوؤں کے لیے نشان عبرت ثابت ہوں۔ مگرمچھوں کو گھروں میں پالنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مگرمچھ ان کی آمدنی کا ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا
इन खतरनाक मगरमच्छों को पाल कर कोई पैसे किस तरह कमा सकता है। तो गरब सहेल नामी इस गांव के बासी वहां आने वाले सियाहों के जरिए पैसे कमाते हैं, जिनके लिए घरों में अफराद के साथ बसने वाले मगरमच्छ और गांव के बासियों की तहजीब बाइश कशिश होती है। सियाह वहां आकर अपना ज़्यादा वक्त लोगों से इनकी तहजीब के मुतल्लक सवालात करते हुए गुजारते हैं, और इनमें से एक बड़ी तादाद घरों में रखे मगरमच्छों को जानने के अलावा इन्हें हाथों में लेकर तस्वीरें बनवाने में दिलचस्पी लेती है। सियाहों को इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के एवज़ वो पैसे लेते हैं, और गरब सहेल के लोगों की आमदन का बड़ा ज़रिया यही है। लोगों ने मगरमच्छों के लिए घरों में टेरारम बना रखे हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो इन्हें दरियाए नील के जंगली हिस्से में असवान डैम के शुमाली जानब छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जनूबी हिस्से में मगरमच्छों को छोड़ना गैर कानूनी है। मगरमच्छों को दरिया तक बाहिफाजत छोड़ने और खुद को खतरे से बचाने के लिए वहाँ लोग इनके जबड़े पर मजबूती से कपड़ा बांध देते हैं, और दूसरा कपड़ा उनकी दुम और जिस्म के गिर्द लपेट देते हैं, क्योंकि बड़े मगरमच्छों की पूंछ इतनी ताकतवर होती है कि किसी भी शख्स को गिराने का सबब बन सकती है। फिर इन्हें ट्रक में डालकर नील के साहिल पर ले जाया जाता है। वहां पहुंचकर एहतियात से इनके गिर्द लिपटे कपड़ों को खोल दिया जाता है और इन्हें पानी में छोड़ देते हैं। अमूमन इस अमल के दौरान मगरमच्छ हमला आवर नहीं होते, क्योंकि एक आज़ाद ज़िंदगी का तस्वर दरिया की नीलगों पानी की सूरत इनके सामने मौजूद होता है। अमूमन सियाहों को महसूस करने वाले लोगों ने अपने घरों में मगरमच्छों के अंडे रखे होते हैं, जिनमें से निकलने वाले बच्चों को वो पाल पोस कर बड़ा करते हैं। घर तो घर, वहाँ तरीकी मकामात और यहाँ तक कि कश्तियों में भी मगरमच्छों के सर अवीज़ा मिलते हैं। अब इसके पीछे भी मगरमच्छों से जुड़ी अकीदत कार फरमा है या नहीं, कुछ यकीन से कहा नहीं जा सकता। मगरमच्छ यहाँ हर जगह दिखाई देते हैं। इसकी एक वजह मिस्र की तारीख, खसूसन न्यूबियाई कबीले की तहजीब में मगरमच्छों को दी जाने वाली अहमियत है, जो अकीदत का रूप धार चुकी है। हजारों सालों से मगरमच्छों को कदीम बादशाहतों में शजाअत की अलामत माना जाता था। कदीम मिस्री तहजीब में फ़नून लतीफ़ा पर भी मगरमच्छ के गहरे असरात रहे। 4000 साल कबले मसीह पैराम मिस्र सकारा पर सोबक मगरमच्छों के खुदा की तस्वीर कुंदा है, जिसका सर मगरमच्छ का और धड़ इंसानी है। ये मिस्र के कौम ओबो कस्बा में एक मंदिर के सतून पर कुंदा है, जो कि 47 कबले मसीह से 180 कबले मसीह के दरमियान फ़रौनों ने तमीर करवाया था। इस मंदिर में मगरमच्छों की शानदार तस्वीर और हनूत शुदा नाशें हैं, मगर वहाँ किसी को तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं। मगरमच्छों को मिस्री सकाफत के साथ साथ ज़राअत में भी अहमियत दी गई है, जिसका सबूत कहरा के ज़रिए म्यूज़ियम में आवेज़ा शुदा मगरमच्छों को देख कर लगाया जा सकता है। मगरमच्छों से मोहब्बत करने वाले ये लोग बाकी लोगों को बरताए हैरत में मुब्तला किए हुए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमें अपनी कीमती राय के बारे में ज़रूर आगाह करें। अपना ख्याल रखें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।